God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth living just because he lives. And then one day I've crossed the river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I see the lights of glory and I know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth, and life is worth the living just because he lives. Let's have a prayer before we go into the lesson. Amen. Let's pray. Father, Lord, we have no words to express our gratitude for what you have done on the cross for us through Jesus. And it's amazing to see how, as a father, you're willing to allow your son not only just come down, but also go through all that pain and suffering on the cross. And just because of Jesus and your suffering, oh Lord Jesus, today we are here. And we can have hope. Hope that our sins can be forgiven, for hope that we can be reconciled with you. And while we were still enemies of you, you are willing to die for us. Who would ever die for an enemy to save that enemy? But that's what Lord Jesus, you have done. And help us to be grateful. And even today, as we look into your word, to understand deeper, the deeper meanings of what you have done on the cross. Open our eyes, open our hearts, and give us wisdom from the Holy Spirit to grasp what you want us to learn, Father. Lord, we thank you so much for being with us, guiding us and leading us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So this is Good Friday. And, we may wonder, how can this day, a day that the world is celebrating as the day that Jesus died on the cross, be called Good Friday? இன்றைய நாள் புனித வெள்ளியாக இருக்கிறது. ஆனால் ஆங்கிலத்தில் சொல்லும்போது அந்த குட் ஃப்ரைடே, குட், அதாவது நல்ல விஷயம். இயேசு கிறிஸ்து மரித்தது எப்படி இது நல்லதுன்னு சொல்ல நினைக்க முடியும்? உலகம் எப்படி கொண்டாடுகிறது? So today we are going to look into the Bible from Old and New Testament, a few scriptures to see why this day is so good and what is the most amazing things that Jesus has done on the cross. பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடுல பார்க்கலாம் இந்த நாள் ஏன் புனித வெள்ளி என்று அழைக்கப்படுகிறது, இதுல புனித தன்மை என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம். Amen. So on the cross Jesus achieved and accomplished so many things. Sometimes we just only look at as one thing, that he carried our sins and paid the price for it. That's one of the most wonderful things that Jesus has done. But that's not the only thing. There's so many things he has done, and in a day we won't be able to cover all that. But we will try to cover one specific aspect today. சிலுவையில் தேவன் மரிக்கும்போது அநேக காரியங்களை முழுமையாக முடித்து விட்டார். நமக்கு எல்லாருக்கும் நினைவு இருக்கிறது, அவர் மரித்தார், நம்முடைய பாவத்துக்காக மரித்தார் என்று மட்டும்தான். அது குறித்து நம்ம பேசணும் என்றால் இன்றைய நாள் மட்டும் பத்தாது. அதனால ஒரு பகுதியை மட்டும் பார்க்க போகிறோம். Right? When we think about the temple is considered as a place where God and man meets together.
தேவாலயம் தேவாலயம் என்றால் என்ன? தேவனும் மனிதனும் சேர்ந்து ஒரு இருக்கிற ஒரு இருப்பிடமா இருக்கிறது. And Garden of Eden was like the perfect temple where mankind had the best fellowship, the best intimacy, where there was not even a piece of cloth was hindering their fellowship with God. ஏதேன் தோட்டம் அற்புதமான ஒரு தேவாலயமாக இருந்தது மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் மத்தியில். அந்த இடத்துல வந்து எப்படி இருந்தது என்றால் ஒரு துணி கூட மறைமுகமாக ஒரு துணி கூட நடுவில் இருக்கவில்லை. அவர்கள் வந்து வெளியரங்கமாக தேவனும் மனிதனும் வாழ்ந்தார்கள். We can clearly see the evidence of this from what is written in Genesis chapter 3 verses 8 to 9. ஆதாரபூர்வமாக நம்ம ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் பார்க்கலாம். This is written about what happened after the fall, but still we can see how their fellowship was. It says in verse 8 and 9, then the man and his wife heard the sound of the Lord God, as he was walking in the garden of the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. Amen. So here we see that it looked like it was a common event almost every day, where God comes and takes the people, Adam and Eve, in the Garden of Eden on the cool of the day and have a walk and have a talk where they could ask questions or answer, and they, imagine that amazing fellowship they had. வேதம் சொல்லுகிறது பகலில் குளிர்ச்சியான வேளையில் தேவன் அந்த இடத்தில் வந்தார் என்று. இது என்ன காண்பிக்கிறது என்றால் அனுதினமும் தேவன் அவர்களை சந்தித்து மனிதனும் அதாவது ஆதாமும் மற்றும் தேவனும் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அனுதினமும் என்று. I want you to close your eyes and picturize that amazing experience. Consider yourself as Adam or as Eve. Put yourself there and experience that amazing experience. Close your eyes and just picturize. சில நொடிகளுக்கு உங்களை கண்களை மூடி யூகித்து பாருங்கள், யோசித்து பாருங்கள். அதாவது ஆதாமோ ஏவாளாக நீங்கள் இருந்தீர்கள் என்றால் தேவன் உங்க மத்தியில இருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த உணர்ச்சி பூர்வமான நேரம் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று. You hear a voice and you hear it as a sign that God is coming. And he's coming in his amazing glory. But you're not afraid. You're naked and yet you're not afraid. You're standing before him. You're eagerly looking and longing for him to come. And you're talking face to face with God. யோசிச்சு பாருங்கள், தேவன் ஒரு சத்தம் கேட்கிற தேவன் வருகிறார். அவர் முழுமையான மகிமையோடு வருகிறார். அந்த மகிமையை பார்த்து விட்டு உங்களுக்கு பயம் இல்லை, அச்சம் இல்லை. இருந்தாலும் கூட வந்து தேவனை சந்திக்கத்தக்கதாக நீங்க தயாராக நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். This is the best experience mankind ever had with God. அதாவது இது ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது. உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. மனிதன் தேவனிடத்தில் It was not for a moment or a time of vision or a dream. It was day after day. இது வந்து ஒரு நொடிக்கோ இல்ல ஒரு தருணத்தில் மட்டும் நடக்கவில்லை, அனுதினமும் நடந்தது. It was supposed to last forever. Man was made to live forever. But it all got shattered by the moment man committed sin. இது வந்து தொடர்ந்து நீடிச்ச காலம் நித்திய ஜீவனுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் மனிதன் பாவம் செய்துவிட்டு மரணத்தை சந்தித்தான். Let's read chapter 3 21 to 24. மூன்றாம் அதிகாரம், ஆதியாகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் 21 முதல் 24 வரை வசனங்கள். தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் தோல் உடைகளை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு உடுத்தினார். பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர், இதோ மனுஷன் நன்மை தீமை அறியத்தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவரை போல் ஆனான். இப்பொழுதும் அவன் தன் கையை நீட்டி ஜீவ விருட்சத்தின் கனியையும் பறித்து புசித்து என்றைக்கும் உயிரோடிராதபடிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை பண்படுத்தி தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அனுப்பிவிட்டார். அவர் மனுஷனை துரத்திவிட்டு ஜீவ விருட்சத்திற்கு போம் வழியை காவல் செய்ய ஏதேன் தோட்டத்துக்கு கிழக்கே கிருபீன்களையும் வீசிக்கொண்டிருக்கிற சுடரொளி பட்டயத்தையும் வைத்தார். Amen. Thank you. Here we see that after man committed sin, God is banishing man from the Garden of Eden. இங்க பார்க்கிற மனிதன் பாவம் செய்த பிறகு தேவன் மனிதனை விரட்டி விட்டான் என்று சொல்கிறது. And from that time we see the fellowship is so different. அதுக்கு பிறகு அவருடைய அந்யோன்யம் வித்தியாசமாக இருந்தது. The intimacy was lost. வந்துட்டு அவருக்குள்ள இருந்த நெருக்கமான உறவு மாறிவிட்டது. And to the point verse 24 says, God drove man out
and he placed on the east side of the Garden of Eden a cherubim and a flashing sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. இந்த உறவு எவ்வளவு சீர்கெட்டு போனதென்றால் அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் என்னவென்றால் தேவன் கெருபினிய உருவாக்கினார். அதுக்கு பிறகு சுழற்றும் பட்டயத்தை உருவாக்கி அந்த ஏதோம் தோட்டத்துக்குள்ள அவர்கள் பிரவேசிக்கத்தக்கதாக இல்லாதபடிக்கு வந்து தடுத்து விட்டார். This is one thing that I want you to remember throughout this lesson, because we are going to see what Jesus has done to reverse it. வந்துட்டு இது ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள், ஏனென்றால் இது மாறத்தக்கதாக இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார் என்று பார்க்கலாம். It leads us to think of few theological facts, and one is God is holy and pure. நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் தேவன் பரிசுத்தமா இருக்கிறார், அவர் வந்துட்டு முழுமையாக பரிசுத்தமாக இருக்கிறார். Nothing impure can enter his presence. அசுத்தமான ஒரு விஷயம் எதுவுமே அவருடைய சமூகத்தில் செல்ல முடியாது. And man had the free access to God, an incredible, immeasurable, amazing intimacy with God before the fall. வந்துட்டு தேவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக மனிதன் வீழ்வதற்கு முன்பாக வந்துட்டு ஒரு அற்புதமான நெருக்கமான உறவு வைத்துக் And this is the கொண்டிருந்தார் first time is mentioned about cherubim, and they were kept there to guard man from entering into the garden again to reach out to the tree of life. We'll see about cherubim much later, centuries later, when people made the tabernacle. வந்துட்டு கெருபினியை பற்றி இதுதான் முதல் தடையாக சொல்லப்படுகிறது. அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு தேவனுடைய அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு பல நூற்றாண்டுகள் பிறகு வந்துட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. You know, after this, God, we see in the Bible that God spoke to Noah, God spoke to Abraham and made a covenant. He spoke to Isaac, Jacob, and a few other men in the later times. அதுக்கு பிறகு பார்க்கிறோம் தேவன் நோவா இடத்துல பேசினார், ஆபிரகாம், ஈசாக் இவர்கள் மத்தியில் தேவன் பேசினார் என்று பார்க்க முடிகிறது. And God also spoke to Moses in the burning bush, but none of these things were equal to what happened in the Garden of Eden. தேவன் வந்துட்டு மோசே இடத்துல பேசினார், எல்லாரும் மத்தியிலும் பேசினார், ஆனால் எது வந்துட்டு ஏதேன் தோட்டத்தில் நடந்ததோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி மறுபடியும் நடக்கவில்லை. When God met Moses in the burning bush, he said, "Do not come any closer. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground." You see how different was this fellowship compared to the time in the Garden of Eden. மோசேயை சந்திக்கும் பொழுது தேவன் அவரை பார்த்து சொல்ல ஆரம்பித்தார், இது வந்துட்டு பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருக்கிறது, உன்னுடைய காலணியை கழட்டி விட்டு அதுக்கு பிறகு வா என்று. இது பார்க்கும் பொழுது என்ன காண்பிக்கிறது என்றால் வித்தியாசத்தை பாருங்கள், ஏதோன் தோட்டத்துக்கும் அதுக்கு பிறகு நடந்த நிகழ்ச்சிக்கும். You see how even the people who were allowed to come near him had fear and trembling. வந்துட்டு யாரெல்லாம் தேவனிடத்தில் அழைக்கப்படுகிறார்களோ அவர்கள் கூட வந்துட்டு அச்சத்தோட வருகிற ஒரு நிகழ்ச்சி மாறிவிட்டது. Then in the wilderness, when God helped them to come out of Egypt, they were on the way to the promised land, and while they were in the wilderness, we see in Exodus 13:21 and 22 how God came to them. யாத்திராகமம் 13, 21 மற்றும் 22 வசனம். அவர்கள் இரவும் பகலும் வழிநடக்க கூடும்படிக்கு கர்த்தர் பகலில் அவர்களை வழிநடத்த மேகஸ்தம்பத்திலும் இரவில் அவர்களுக்கு வெளிச்சம் காட்ட அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் அவர்களுக்கு முன் சென்றார். பகலிலே மேகஸ்தம்பமும் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பமும் ஜனங்களிடத்தில் இருந்து விலகி போகவில்லை. What an experience it was, where God himself is there in the pillar of cloud in the day and in the pillar of fire at night, and it was as if God has come to dwell among men. வந்துட்டு இங்க பார்க்கிறோம் தேவன் வந்துட்டு இஸ்ரேல் மக்கள் மத்தியில் வந்துட்டு அக்னி ஸ்தம்பமாக மேகஸ்தம்பமாக தேவன் வந்து இறங்கி அவர் மத்தியில் நடந்து சென்றார். But you see, people had more confidence now about his presence, but still it was nothing like what was in the garden. வந்துட்டு அவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் அந்த மனிதர்களுக்கு தைரியம் இருந்தாலும் கூட வந்துட்டு ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்த அந்த 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 உறவு மறுபடியும் வரவில்லை. Then God appeared on the Mount Sinai and allowed Moses to come near him. அதுக்கு பிறகு பார்க்கிறோம் தேவன் சீனாய் மலையின் மேல் வருகிறார், மோசே வந்து அந்த இடத்துல வர வைக்கிறார். In Exodus chapter 19 verses 16 to 18, it says, "On the morning of the third day there was thunder and lightning with a thick cloud over the mountain and very loud trumpet blast. Everyone in the camp trembled. Then Moses led the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Mount Sinai was covered with smoke, because the Lord descended on it in fire. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently."
as the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and the voice of God answered him. What a dramatic experience it was. இங்க பார்க்கிறோம் அந்த நிகழ்ச்சி எப்படி இருந்தது என்று நம்ம அந்த பகுதியை படிக்கும் பொழுது புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Around 2 million people are standing around that mountain, and God appears on that mountain. அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் லட்சக்கணக்கான மக்கள் அந்த இடத்துல நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர் மத்தியில் தேவன் வருகிறார். There was thunder and lightning and imagine that the whole mountain was trembling. And think about the people who are watching it. They were trembling in fear. And that is where we see the fear started a lot more with people, and they said, we don't want to go anywhere near God. Moses, you go to God. He's a consuming fire. You go to God. You listen to him. You bring back the message. They wanted to stay away. They wanted to have a mediator between God and man. சீனாய் மலை மேல் தேவன் வரும்பொழுது அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் இடியும் மின்னலுமாக இருந்தது. அந்த இடத்துல வந்து மலை நடுங்க ஆரம்பித்தது. அதை பார்த்த உடனே ஜனங்கள் அச்சம்பட்டார்கள். Every time when God tries to come near them, they are actually drawing back with fear and trembling. எப்பொழுதெல்லாம் தேவன் மனிதனுடைய அருகில் வர முயற்சித்தாரோ அப்பொழுதெல்லாம் மனிதர்கள் வந்துட்டு அச்சத்தினால வந்துட்டு தூரம் சென்றார்கள். But then Moses got the courage to ask the most amazing thing from God. Let's read in Exodus 33 verse 18 to 23. யாத்திராகமம் புத்தகம் 33 18 படிக்கலாம். அப்பொழுது அவன், உம்முடைய மகிமையை எனக்கு காண்பித்தருளும் என்றான். அதற்கு அவர், என்னுடைய தயையை எல்லாம் நான் உனக்கு முன்பாக கடந்து போக பண்ணி கர்த்தருடைய நாமத்தை உனக்கு முன்பாக கூறுவேன். எவன் மேல் கிருபையாய் இருக்க சித்தமாயிருப்பேனோ அவன் மேல் கிருபையாய் இருப்பேன். எவன் மேல் இரக்கமாய் இருக்க சித்தமாயிருப்பேனோ அவன் மேல் இரக்கமாயிருப்பேன் என்று சொல்லி, நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய், ஒரு மனுஷனும் என்னை கண்டு உயிரோடு இருக்கக்கூடாது என்றார். பின்னும் கர்த்தர், இதோ என் நண்டையில் ஒரு இடம் உண்டு, நீ அங்கே கல்மலையில் நில்லு. என் மகிமை கடந்து போகும் பொழுது நான் உன்னை அந்த கண்மலையின் வெடிப்பிலே வைத்து நான் கடந்து போக மட்டும் என் கரத்தினால் உன்னை மூடுவேன். பின்பு என் கரத்தை எடுப்பேன். அப்பொழுது என் பின்பாகத்தை காண்பாய், என் முகமோ காணப்படாது என்றார். Amen. Thanks. Even though Moses has seen this amazing, God coming onto the mountain and making even the mountain to tremble, and seeing all that thick cloud and the lightning and fire and everything, still Moses had the courage to ask God, show me your glory. வந்துட்டு மோசே வந்துட்டு தேவனை சந்தித்தார். அந்த இடி மின்னல் மத்தியில் வந்து தேவனை சந்தித்த பிறகு கூட வந்துட்டு மோசேக்கு தைரியத்தோட கேட்க ஆரம்பித்தார், தேவனே உங்களை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று. So what he's saying is that I want to be more intimate with you, God. I want to see you more closely. I want to know you better. வந்துட்டு என்ன காண்பித்தது என்றால், தேவனிடத்தில் வந்துட்டு நான் ஒரு நெருங்கிய உறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், தேவனே நான் உன்னை பார்க்க வேண்டும், உன்னோட உறவாட வேண்டும் என்று எண்ணித்தார். What was God's response? ஆனால் தேவனுடைய பதில் என்னவாக இருந்தது? He says, I will cause all my goodness to pass in front of you. அதுல என்னுடைய நன்மை தன்மை எல்லாத்தையும் வந்து உன் முன்பாக செலுத்துவேன் என்றார். And I will proclaim my name, the Lord. அதுல சொல்ல ஆரம்பிப்பேன் என்னுடைய பெயரை நான் தான் தேவன் என்று. But he said in verse 20, you cannot see my face, for no one may see me and live. அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார், என்னுடைய முகத்தை நீ பார்க்க முடியாது, ஏனென்றால் என்னுடைய முகத்தை பார்த்து யாருமே உயிரோடு வாழ முடியாது என்று. Then God covered Moses' face, and God passed by, and then he opened his eyes to see the back of God. We don't know what exactly that means, but think about it. This is the man who had the best opportunity to go closest to God, and yet he could not have what Adam and Eve had. He could not look at God, because God said, you cannot see me and live. That means if you see me, you will die. வந்துட்டு இந்த மனிதன் தேவனை சந்திப்பது அருகில் நெருக்கமாக பார்ப்பதற்கும் உருவாடக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து தவிர்த்து விட்டார். நாம் பார்க்கிறோம், எந்த உறவு ஏதேன் தோட்டத்தில் மனிதனிடத்தில் தேவன் வைத்துக் கொண்டிருந்தாரோ அந்த உறவை மோசேனால பெற முடியவில்லை. But you see, when we look at Moses, we feel jealous, isn't it? I feel jealous. I feel like, man, I wish I have an opportunity like that. But yet you see, this experience that Moses had was far
lesser than the experience that mankind had in the Garden of Eden. இதை கேட்கும்போது நம்ம வைராக்கியமாக இருக்கிறது, நான் மோசையா இருந்திருக்கூடாத தேவனை பார்த்துக்க முடியும் என்று. ஆனால் இங்க பார்க்கிறோம் என்னவென்றால், மோசே இந்த அனுபவத்தை விட வந்துட்டு ஏதோம் தோட்டத்தில் ஆதாம் ஏவாள் பெற்ற அனுபவம் வந்துட்டு மிக சிறந்ததாக இருக்கிறது. Then God commanded them to build a tabernacle, a tent of meeting where God would come and dwell among them and meet them. நாம் பார்க்கிறோம், அதுக்கு பிறகு வந்து தேவன் அவருடைய மத்தியில் வந்து கட்டளையிடுகிறார், வாசஸ்தலத்தை உருவாக்குங்கள், ஏனென்றால் தேவன் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவர்களை சந்திக்கத்தக்கதாக. When the tabernacle was set up according to God's design that God had given to Moses, when everything was ready in Exodus 40 verses 34 to 38, it says, then the cloud covered the tent of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. In all the travels of Israelites, wherever the cloud lifted from above the tabernacle, or whenever the cloud lifted from above the tabernacle, they would set out. But if the cloud did not lift, they did not set out until the day it lifted. So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night, in the sight of all the Israelites during their travels. So this is something that happened. You see how amazing it was. God, the glory of the Lord filled the tabernacle. See, the priesthood was established. This is a very important event. Only after setting up the tabernacle, the priesthood was established. இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், இந்த வாசஸ்தலத்தை உருவாக்கின பிறகு தான் நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த இடத்துல வந்து பூசாரிகள் வர ஆரம்பித்தார்கள் என்று. So we see that this is the structure of the temple. Okay, it was very structure of both tabernacle and the temple were very similar. Okay, here we see, the one place is there. As soon as the priest enters, only the priest were allowed to enter the holy place, and inside that there was another place called the most holy place, and that is where the ark of God was kept. And not everybody was, not even a priest was allowed, but only the high priest was allowed to enter the most holy place, and that once in a year. வந்துட்டு இந்த பார்க்கிறோம், இந்த படத்தில் பார்க்கிறது போலதான் வந்துட்டு வாசஸ்தலம் இருந்தது. அதே போல வந்துட்டு தேவாலயம் உருவாக்கப்பட்டது. நாம் பார்க்கிறோம், பரிசுத்த ஸ்தலம், மிக பரிசுத்த ஸ்தலம் இருந்தது. அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆசிரியர் உள்ள செல்ல முடியாது, பிரதான ஆசிரியர் மட்டும் தான் உள்ள செல்ல முடியும். Amen. So then we see in Leviticus 16, and this is talking about the Day of Atonement. This was the most important day in the lives of Israelites in a year. வந்துட்டு நாம் பார்க்கிறோம், லேவியாக புத்தகம் 16 அதிகாரத்தில் சொல்கிறது போல புனிதப்படுத்துகிற நாள், அந்த நாள் ஒரு முக்கியமான ஒரு நாளாக இருந்தது. And the high priest was a man of, as a man, so definitely he also sins. So first, before he entering the temple, he had to offer a sacrifice for his own sins. வந்துட்டு பிரதான ஆசிரியர் அதுக்குள்ள பலிபீடத்துக்குள்ள பலி கொடுப்பதற்கு முன்பாக அவரும் பாவிகளாக இருக்கிறதுனால வந்துட்டு அவருடைய பாவத்துக்காக அந்த பலி கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு தான் செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. In Leviticus 16:11 to 14 it says, Aaron shall bring the bull for his own sin offering to make atonement for himself and his household. And he is to slaughter the bull for his own offering or sin offering. He is to take the censer full of burning coals from the altar before the Lord, and 2 handfuls of finely ground fragrant incense, and take them behind the curtain. He is to put the incense on the fire before the Lord, and the smoke of the incense will conceal the atonement cover above the tablets of the covenant law, so that he will not die. He is to take some of the bull's blood and with his finger sprinkle it on the front of the atonement cover. And then he shall sprinkle some of it with his finger 7 times before the atonement cover. Amen. So here we see, if you look carefully, first of all, he has to, sacrifice an animal and take the blood and offer it as a sacrifice for his own sins. முதலாவதாக ஆரோன் அவருடைய குடும்பத்தை, அதாவது வந்துட்டு பிரதான ஆசிரியர்கள், அவர் வந்துட்டு அவருடைய குடும்பத்துக்காக வந்துட்டு பலி கொடுத்துட்டு அவருடைய பாவ நிறுவனத்துக்காக வந்துட்டு அவர்கள் செயல்பட வேண்டுமாக இருக்கிறது. And remember, nobody was allowed to enter this most holy place without blood. வந்துட்டு மிகவும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு வந்துட்டு வேறு யாரும் உள்ள செல்ல முடியாது, அதாவது ரத்தம் இல்லாதபடிக்கு உள்ள செல்ல முடியாது என்று சொல்கிறது. And as we know, in the most holy place, what is there? The ark of God. And over that there were 2 cherubim
and their wings were touching each other. வந்துட்டு நாம் பார்க்கிறோம் அந்த மிகவும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வந்துட்டு அந்த கெருபீனை வைத்திருந்தார்கள். அந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்க்கிறோம் அந்த இரண்டு கெருபீன்கள் அவருடைய ரெக்கைகள் வந்துட்டு ஒன்றுக்கொன்று தொட்டு கொண்டிருந்தது. And they're looking towards the center of the tabernacle. வந்துட்டு அவருக்கு இரண்டு கெருபீமா வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்துட்டு மத்திய மைய பக்கத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. Why is that? ஏன்? This place, the center of this ark of God that is in the most holy place, this is called the mercy seat. அந்த மைய பகுதியில் இருக்கிற அந்த பகுதி மட்டும் தான் வந்துட்டு கிருபையின் நாற்காலியில வந்துட்டு சிங்காசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. This is where God appeared to them. அந்த 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 மைய பகுதியில் தான் தேவன் வந்துட்டு வெளிப்படுத்தினார் தன்னைத்தானே. Now who gets an opportunity to go there? அந்த இடத்துல வந்துட்டு சொல்றதுக்கு யாருக்கு வந்துட்டு வாய்ப்பு கிடைத்தது? Rest of the people in the camp can only see the pillar of fire or the pillar of cloud. வந்துட்டு மற்ற மக்கள் வந்துட்டு அக்னி ஸ்தம்பமா மேக ஸ்தம்பமாக தான் தேவனை பார்க்க முடிந்தது. Only if you go into the most holy place, only on this mercy seat we can see the glory of God. வந்துட்டு மிக பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் செல்லும் பொழுது மட்டும் தான் அந்த மைய பகுதியில் மட்டும் தான் தேவனை பார்க்க முடியும். If you look at all the description about the construction of the tabernacle, there was a lamp kept. So in the most holy place, there is no lamp to give light. வந்துட்டு மிகவும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்துட்டு விளக்கு இருக்கவில்லை. So where is the light? How can anybody enter and do anything? It is the glory of God that was on the mercy seat. வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்துட்டு விளக்கு இருக்கவில்லை, இருளாக இருந்தது. ஆனால் தேவனுடைய மகிமை அந்த இடத்துல வந்து வெளிச்சம் கொடுத்து கொண்டிருந்தது. Then imagine how the glory was there. Imagine you get a chance to enter the most holy place. It's the most glorious place. வந்துட்டு யோசிச்சு பாருங்க, நீங்கள் அந்த இடத்துல சென்றீர்கள் என்றால் அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் என்று. மிகவும் பரிசுத்தமான ஸ்தலம். From all mankind in the world, one man in a generation was chosen to be the high priest to enter and see this glory. மனித சமுதாயத்திலே வந்துட்டு ஒரே ஒரு நபரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவனுக்கு மட்டும் தான் வாய்ப்பு கிடைத்தது தேவனுடைய மகிமை பார்ப்பதற்காக. Let me ask you, if you get a chance to be the high priest, would you like to take that job? அதாவது வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து பிரதான ஆசிரியர் ஸ்தானத்தை கொடுத்தால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? Would you like to take? Wow, because why do you want to take that? You're the only one who can draw near to God. Right? You are the only one who can go near the mercy seat or the throne of grace. வந்துட்டு நீங்கள் மட்டும் தான் தேவனுடைய அந்த கிருபை அந்த 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 சிங்காசனத்தின் மத்தியில் வந்துட்டு செல்ல முடியும் என்று. A high priest has to wear all his attire, his robe and everything that God had commanded him to wear. வந்துட்டு அந்த பிரதான ஆசிரியர் தேவன் கொடுக்கப்பட்ட அந்த அங்கியை முழுமையாக போட்டுக்கொண்டு தான் உள்ள செல்ல முடியும். But there's one more thing. He has to carry a bowl of incense, fire, and he has to carry 2 handfuls of incense with him, and he has to put it on the fire. அந்த தூபத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டுமாக இருக்கிறது கரங்களில். அது மட்டுமில்லாதபடி வந்துட்டு 2 பிடி தூபத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த நெருப்பு அணையாதபடி வந்துட்டு அது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And when he approaches the throne of grace, the smoke has to be rising from the furnace. வந்துட்டு அவர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த நெருப்பின் மத்தியில் வந்துட்டு தேவனுடைய அருகில் செல்லும் பொழுது வந்துட்டு அது மத்தியில் வந்துட்டு அந்த புகையானது வந்துட்டு புகைத்து மேல வர வேண்டுமா? Why was it required? ஏன் தேவைப்பட்டது? Is it because God likes the fragrance or something? அதாவது தேவனுக்கு அந்த வாசனை பிடிக்குதா? Was it? It is because to protect this man from death. Because if this man gazes at the glory of God, he will die. வந்துட்டு அந்த புகை ஏன் தேவைப்படுகிறது என்றால் தேவனுடைய மகிமை இந்த மனிதன் பார்த்து விட்டான் என்றால் மரித்து விடுவான். அதுக்காக அந்த தேவன் அந்த புகையை உருவாக்கினார். He has to carry the incense and the smoke will be rising from it, and the smoke has to be there between him and the throne of grace or mercy seat. வந்துட்டு தேவன் இருக்கிற அந்த ஸ்தலத்துக்கும் இந்த மனிதனுக்கும் மத்தியில் வந்து அந்த புகையானது புகைத்து மேல வர வேண்டும். தேவனுக்கும் அவனுக்கும் அந்த மத்தியில் வந்து புகை இருக்க வேண்டும். And the only thing he had to do in that place once in a year was to sprinkle blood with his fingers. And this is to for the atonement of the sins, forgiveness of the unintentional sins of the entire nation.
And that has to be done only once a year. வந்துட்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை ஒரே ஒரு காரியம் தான் செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. அந்த ரத்தத்தை கொண்டு சென்று தெளிக்க வேண்டியமாக இருந்தது அந்த மக்களுடைய பாவத்துக்காக. Then think about it. How long he can be there? எவ்வளவு நேரம் அந்த இடத்துல இருக்க முடியும்? He can be there only for a few seconds or maybe a minute or two. வந்துட்டு ஒரு நிமிடமோ இல்ல சில நொடிகள் மட்டும் தான் தேவன் அருகில் இருக்க Because முடியும். why? The incense, the smoke of the incense will diminish. If it goes out, and he will be seeing the glory of God and he will die. So he has to go there in haste and be there. The smoke has to be between him and the throne of grace. And then he has to sprinkle the blood, offer the sacrifice, and come out. What an incredible experience. யோசிச்சு பாருங்கள், அவன் செல்லும் பொழுது வந்துட்டு உடனடியாக செயல்பட வேண்டுமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் நேரம் குறுகியாக இருந்தது. அந்த 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 புகையானது கண்மை ஆகிவிட்டான் என்றால் தேவனுடைய மகிமை பார்த்த பிறகு அவன் வந்து மரித்து விடுவான். அதனால வந்துட்டு உடனடியாக செயல்பட்டு வெளியே வர வேண்டியதாக இருந்தது. Now let me ask you again the question. Now do you want to take that job? யோசிச்சு பாருங்கள், இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன், அந்த வேலையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாரா? You get a chance to get near the throne of grace. தேவனுடைய அருகில் செல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். And you are the only one from the entire world chosen for this. உலகத்திலே நீங்கள் மட்டும் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Now you are all telling, man, I don't want to do it, right? Because there is, what if I just by mistake gazes at the glory of God? I will be dead. அது இப்போ யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, நான் செல்வேன். ஏனென்றால் தவறி கூட நம்ம தேவனுடைய மகிமை பார்த்து விட்டோம் என்றால் never be able to come back and share the experience with anyone. அதுக்கு பிறகு வந்து தேவனிடத்தில் வந்து தேவனை பற்றி வெளியே யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. Now you see, this is the most amazing experience, and yet how different was it from the Garden of Eden? வந்துட்டு இது வந்து வித்தியாசமாக ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தது. இருந்தாலும் கூட வந்துட்டு ஏதேன் தோட்டத்தை விட இந்த உணர்ச்சி வந்துட்டு வேற விதமாக இருந்தது. And that is, the smoke was like a curtain before him and the mercy seat. அந்த புகையானது வந்துட்டு தேவனுக்கும் அவனுக்குள்ள மத்தியில் வந்து ஒரு திரையாக உருவானது. Right? Then the Bible talks about, in the tabernacle and the temple, what was dividing between the most holy place and the holy place was a curtain. அதுக்கு பிறகு என்ன சொல்கிறது என்றால், வேதம் சொல்கிறது என்னவென்றால், பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் மிக மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் மத்தியில் வந்துட்டு ஒரு திரை இருந்தது என்று. So what was on the curtain? In Exodus chapter 36 verse 35 says, they made the curtain of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen with cherubim woven into it by the skilled worker. வந்துட்டு சொல்லுகிறது போல வந்துட்டு ஊதா கலரும் பல விதமான கலர் அந்த வண்ணத்தின் நிமித்தமாக அந்த துணியை அங்கேயே உருவாக்கினார்கள் என்று. Now where did you see cherubim before? We saw in the Garden of Eden, right? When man was banished, then the cherubim were standing there, and with the flashing swords flashing across, so that the man will not enter. The cherubim were guarding the tree of life from man to enter and get it. நாம் பார்க்கிறோம், ஏதோன் தோட்டத்துல ஜீவ விருட்சத்தின் செல்வதற்கு முன்பாக வந்து தேவன் வந்து கெருபீமை உருவாக்கினார். அதுக்கு பிறகு வந்து சுழட்டும் பட்டயத்தை வைத்தார். Now you see in the temple, இப்ப தேவாலயத்தில் பார்க்க முடிகிறது, the mercy seat, the seat of God, the throne of grace is guarded by the curtain. And what is on the curtain? Again the cherubim. It was a sign of what happened in the Garden of Eden. அதுட்டு கிருபையின் அந்த நாற்காலி பார்ப்பதற்கு தடையாக இருக்கிறது. நாம் பார்க்கிறோம், ஏதோன் தோட்டத்தில் எப்படி தேவன் வைத்தார், அதே போல வந்துட்டு தேவாலயத்திலும் அதே போலதான் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. But while this temple was standing, while these sacrifices and priesthood was all going on, something most amazing happened. வந்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சிகள் வந்துட்டு பிரதான ஆசிரியர்கள் செய்து கொள்ள இருக்கும்போது வந்துட்டு ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி உருவானது. We saw before how God spoke to people, just heard the voices, but then they could see the the pillar of cloud and pillar of fire, and they could see the glory of God in the tabernacle and the temple. But now God himself came in flesh, and that is Jesus. That is the best way God approached man ever, and yet man did not recognize him. வந்துட்டு யோசிச்சு பாருங்கள், தேவன் வந்துட்டு மேகஸ்தமம் அக்னிஸ்தமமாக இது நிமித்தமாக அவருடைய மகிமையை வந்து வெளிப்படுத்தினார். மக்கள் வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதுக்கு பிறகு பார்க்கிறோம், மாம்சத்தின் நிமித்தமாக கிறிஸ்து இயேசுவே வந்துட்டு தேவனாக உலகத்தில் வந்தார். When God came in flesh, man could approach him with confidence, isn't it?
right? People, anybody could, whether it is prostitutes or tax collectors or Pharisees or any ordinary man, fishermen, and all people could approach him, talk to him, touch him, feel him, sit with him, eat with him, and even argue with him, and even spit on his face finally, and even crucify him. வந்துட்டு யோசிச்சு பாருங்கள், தேவன் மாம்ச ரூபத்தில் வந்த பிறகு வந்துட்டு பாவிகள், விபச்சாரிகள், எல்லா விதமான மக்கள் அவர்களை தொட ஆரம்பித்தார்கள், பேச ஆரம்பித்தார்கள், உட்கார்ந்தார்கள், உணவு சாப்பிட்டார்கள், அதுக்கு பிறகு அடித்தார்கள், உமிழ்ந்தார்கள், அதுக்கு பிறகு அவர் சிலுவையில இட்டார்கள். But something happened at the time Jesus died on the cross. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து மரிக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. You know, this is one of the things that easily we may just read and forget, not notice much. வந்துட்டு இந்த விஷயத்தை படித்து விட்டு நம் நிறைய நேரத்தில் மறந்து விடலாம். In Matthew chapter 27 verse 50 and 51. வந்துட்டு மத்தேயு புத்தகம் படிக்கலாம். 27ல இருந்து 50 அதிகாரம் வசனம் 50ல இருந்து 51. ஆமென். இயேசு மறுபடியும் மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு ஆவியை விட்டார். அப்பொழுது தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது. பூமியும் அதிர்ந்தது, கன்மலைகளும் பிளந்தது. ஆமென். Amen. So let me also read. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rocks split. What an amazing experience. யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து இயேசு மறுபடியும் மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு ஆவியை விட்டார்னு சொல்கிறார். அதுக்கு பிறகு பார்க்கிறோம் என்றால் திரைச்சீலை மேலே தொடங்கி கீழே வரை இரண்டாக கிழிந்து விட்டது என்று சொல்கிறது. Matthew, Mark and Luke have written about this event, and they have written at that moment. அதாவது மற்றவர்கள் கூட எழுதப்பட்டிருக்கிறார் அந்த நொடியில் என்று இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள். Right? And the curtain was torn into two. அந்த திரைச்சீலை இரண்டாக கிழிந்து விட்டது என்று சொல்கிறது. Right? There's no description of the exact size of the curtain in that temple in the Bible, because it was made in the time of Herod. It was Herod's temple. But the scholars and historians say it was 60 feet long and 30 feet wide. வந்துட்டு இதனுடைய அளவு தெரியவில்லை, ஏனென்றால் ஏரோது ராஜா கட்டின ஆலயமாக இருந்தது. அதனால் பட் சில பேர்கள் எழுதுகிறார்கள் 60 அடி உயரமாக இருந்தது, 30 அடி அகலமாக இருந்தது. The length of this hall is only 50 feet. இந்த ஹாலுடைய நீளமானது 50 அடி மட்டும்தான். And the height of this hall is around 10 feet. இது உயரம் வந்து 10 அடி இருக்கலாம். But the length of that curtain was 60 feet and was wide as 30 feet. வந்துட்டு எவ்வளவு இருந்தது என்றால் 60ல இருந்து 30 அடி உயரமும் நீளமாக இருந்தது. Some Jewish rabbis have written saying that the curtain was so thick it was almost a hand breadth, around 4 inches of thickness. I don't have the exact measurement, but that's what some other people have reported. சில யூதர்கள் சொல்கிறார்கள் என்னென்றால், எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்னென்றால் அதனுடைய thickness அதாவது அது வந்து எவ்வளவு இருந்தது என்றால் 3ல இருந்து 4 இன்ச் வரைக்கும் இருந்தது என்று. Then think of that curtain. Is it humanly possible for anyone to tear that into two? வந்துட்டு மனிதனால அந்த விஷயத்தை திரைச்சீலை கிழிக்க முடியுமா? But it happened. When did it happen? At that moment. And what was that moment? அந்த நொடியில், அந்த நிகழ்ச்சி நொடியில், அந்த நிகழ்ச்சி என்ன நிகழ்ச்சி? You know, at the moment Jesus cried out the last. வந்துட்டு கடைசியாக தேவன் சத்தமிட்டு உயிரை ஆவியை விடும் பொழுது, at the moment Jesus died. அந்த நொடியில் இயேசு கிறிஸ்து மரித்த பொழுது. Why was it important? ஏன் முக்கியமாக இருக்கிறது? Why the curtain was torn at that moment? ஏன் திரைச்சீலை அந்த நேரத்தில் கிழிக்கப்பட்டது? Right? There were many reasons. One is that all the animal sacrifices that was mentioned in the law was all fulfilled by Jesus. Everything was fulfilled by Jesus by his sacrifice. பழைய ஏற்பாடில் என்னென்ன பலிகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே அந்த முழுமையாக வந்துட்டு கிறிஸ்து இயேசு முடித்து விட்டார் என்று. Remember why man was banished? It was because sin was in man. ஏன் மனிதன் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து விரட்டப்பட்டான் என்றால் பாவத்தின் நிமித்தமாக. Now the solution has come. The blood of Christ, the unblemished Lamb of God, has shed his blood. The greatest of all sacrifice is done so that man's sin can be washed away
and wiped away completely. மாசற்ற தேவ ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ரத்தமானது வந்து மனிதனுடைய பாவத்துக்காக வந்து கழுவினது என்று வசனம் சொல்கிறது. Till now they were offering unblemished animals, and yet none of those animals can ever take away the sins of man. இதுவரைக்கும் நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் மிருகங்களுடைய ரத்தத்தின் நிமித்தமாக தான பாவம் நிர்வித்தி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். But we should ask, why did God allow this priesthood to happen? Why did God establish this temple worship? Why did God establish all these sacrifices? இந்த பிரதான ஆசிரியரும் தேவாலயம் இல்ல வாசஸ்தலத்தை ஏன் தேவன் உருவாக்கினார்? God always does these kind of things as symbols for something that is to come. தேவன் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை ஏன் செய்கிறார் என்றால் எதிர்காலத்தில் வருகிறதுக்கு முன்பாக வந்து ஒரு அங்கீகாரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குகிறார். The temple was just a symbol. The most holy place was a symbol, and the sacrifices were symbols. And the lamb and the blood that was offered was all symbols. And all these symbols were pointing to one person and one event. And that was the sacrifice of Jesus on the cross. வந்துட்டு வாசஸ்தலமோ இல்ல தேவ ஆலயமோ இல்ல வந்துட்டு பலிபீடமோ எது இருந்தாலும் கூட வந்து ஒரு சின்னமாக தான் இருந்தது. அது சின்னம் எதை காண்பித்தது என்றால் இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணத்தை குறித்து கொண்டிருந்தது. But you see, now the most important sacrifice is done for entire mankind. It is not just for the Jews, not just for Israel, but for Jews and Gentiles, for the entire world. வந்துட்டு அவருடைய மிகப்பெரிய அந்த பலியானது நடைபெற்றது மனித சமுதாயத்துக்காக, யூதர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லா மனிதர்களுக்காகவும். From that moment, there is no more sacrifice required. அந்த நொடியில் இருந்து எந்த விதமான பலியும் தேவையில்லை. So the significance of temple is over. அதுக்கு பிறகு நாம பார்க்கிறோம் என்றால் அந்த முக்கியத்துவம், தேவாலயத்தினுடைய முக்கியத்துவம் முடிந்துவிட்டது. One reason that the curtain was torn. ஆதலால் தான் அந்த திரைச்சீலை கிழிக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறது. Right? And there is more reasons. அதுக்கு பிறகு இன்னும் காரணங்கள் இருக்கிறது. Okay, very important reason. Book of Hebrews chapter 4, 14 to 16. Hebrews 4 verse 14 to 16. வானங்கள் வழியாய் பரலோகத்திற்கு போன தேவகுமாரனாகிய இயேசு என்னும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கும்படியினால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க கடவோம். நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதவிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாதவராயிருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார். ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யக்கூடிய கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசனத்தண்டையில் சேரக்கடவோம். Amen. So here the scripture says, verse 15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just like we are, yet did not sin. Then in verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. This is such an important scripture. இது முக்கியமான ஒரு வசனமாக இருக்கிறது. அதாவது நம்மளை போல வந்துட்டு தேவனம் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு பாவம் செய்யாதபடிக்கு இருந்தார் என்று பார்க்க முடிகிறது. So now you see, by the tearing of the curtain that happened at the moment Jesus offered his sacrifice, the way to the throne of grace or the mercy seat is opened for everyone. திரைச்சீலை கிழிக்கப்பட்ட பிறகு நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் உடைய அந்த சிங்காசனத்துக்கு செல்லுவதற்கு வழி வந்துட்டு திறக்கப்பட்டது, எல்லோருமே செல்ல முடியும் என்று. So I hope you understand, brothers and sisters. This is a point. This is so important. God's plan was to restore man's fellowship with him. வந்துட்டு தேவனுடைய திட்டமானது என்னவென்றால் மனிதனோட வந்துட்டு முதலிருந்த அந்யோன்யத்தை திருப்பி உருவாக்க வேண்டும் என்ற திட்டம் உருவானது. First, man has to be reconciled with God. When there is sin in us, we are enemies of God. There is no connection, there is no relationship. வந்துட்டு பாவம் இருக்கும்போது வந்துட்டு தேவன் மத்தியில் நம்ம செல்ல முடியாது. அதனால வந்துட்டு சமாதானப்படுத்த நமக்கு ஒரு தேவைப்படுகிறது. By the blood of Jesus that was shed on the cross, we are reconciled with God. That means enemies have become friends. Enemies have become children and the Father. வந்துட்டு தேவன் கிறிஸ்து இயேசுடைய இரத்தத்தின் நிமித்தமாக வந்துட்டு எதிரிகளாக இருந்த மனிதர்கள் வந்து தேவனிடத்தில் நண்பர்களாக மாறிவிட்டார். Right? And that is not the end. Now you see, we saw all this time how even Moses or even the high priest who could go near to the mercy seat was trembling in fear.
நம் பார்க்கிற மோசேல வந்துட்டு பிரதான ஆசிரியர் கூட வந்துட்டு தேவனுடைய அந்த சிங்காசனத்தின் அந்த கிருபையின் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக செல்லும் பொழுது நடுங்கி கொண்டு சென்றார்கள். Now what is written here? இங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? Now let us approach the throne of grace with confidence. வந்துட்டு இந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்னவென்றால் கிருபையின் அந்த ஸ்தலத்தை இல்ல அந்த சிங்காசனத்தை வந்துட்டு தைரியத்தோட செல்லலாம். I am getting goosebumps when I remember, what an incredible, miraculous work is done for us. Every man, including even the best prophet, the chosen men of God, one in a generation also had to fear and tremble, even when they approached the presence of God, and yet they could not approach and see or gaze upon his glory. வந்துட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மனிதர்கள், தீர்க்கதரிசிகள், மிகப்பெரிய தீர்க்கதரிசிகள், பிரதான ஆசிரியர் மோசே யாரை பார்த்தாலும் கூட நடுங்கி கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தார்கள். God was not satisfied with that fellowship by just being in the tabernacle or in the pillar of fire or in the pillar of cloud with them. Even though he was present with them, he wanted more intimacy with man. தேவனானவர் மேகஸ்தம்பத்திலேயும் வாசஸ்தலத்திலேயும் இல்ல தேவாலயத்திலேயும் வந்துட்டு இருப்பது வந்துட்டு அவருக்கு பிடிக்கவில்லை. அவருடைய உறவானது மனிதனோட வந்துட்டு எந்த தடங்கள் இல்லாதபடி வந்து உறவாட எண்ணி முயற்சி எடுத்தார். But the curtain had to be torn. The separation had to be removed, and that was only possible by this sacrifice of Jesus. அந்த திரை சிலை கிழிக்கப்பட வேண்டியதாக இருந்தது, அது எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. அப்பொழுதுதான் வந்துட்டு மனிதன் வந்துட்டு தேவன் மத்தியில் வந்துட்டு உறவாட முடியும். Right? And so that we can have our fellowship can be restored as it was in the beginning. அது நிமித்தமாக தான் நம்முடைய அந்யோன்யம் தேவனிடத்தில் ஆரம்பத்தில் ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்த அந்யோன்யத்தை உருவாக்க முடியும். Right? And so brothers and sisters, are you grateful that God has granted this blessing to approach the throne of grace with confidence? வந்துட்டு சகோதரர்களே, இன்றைக்கு நன்றியோட இருக்கிறோமா தேவன் இந்த கிருபையை காண்பித்ததற்காக? Right? And it was not the end again. In John chapter 16, when Jesus was leaving, just before he died, and he was telling them about how he's going to leave, and he knew that when he leaves they'll be discouraged and they'll be burdened. வந்துட்டு யோவான் 16 அதிகாரத்தில் கூட பார்க்கிறோம். இயேசு வந்துட்டு அவர் செல்வதற்கு முன்பாக வந்துட்டு சொல்ல ஆரம்பித்தார். அவருக்கு தெரியும் மக்கள் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு துக்கப்படுவார்கள் இயேசு அந்த இடத்தை விட்டு விலகி செல்லும் போது. 16:7 Jesus said, "But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you, but if I go, I will send him to you." அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார், நான் செல்வது நல்ல விஷயமாக இருக்குது, ஏனென்றால் நான் சென்ற பிறகுதான் வந்துட்டு இன்னொருவர் வருவார் உங்களை வந்து தேற்றுவதற்காக. Jesus is God in flesh, but now he had to go away, and Jesus says that it is good for you that I go away. வந்துட்டு அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார், தேவன் இயேசு கிறிஸ்து தேவனாக இருந்தாலும் கூட வந்துட்டு அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார், நான் செல்வது நன்மைக்காக என்று. Why is that? Only if I go away, the counselor, the advocate, or the Holy Spirit can come. வந்துட்டு நாம் பார்க்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்து சென்றால் மட்டும் தான் பிரயோஜனமாக இருக்கும், அதுக்கு பிறகுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்குவார் என்று. Right? But because when Jesus was in flesh, he had to be present only in one place at one time. வந்துட்டு இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்துல ஒரு பகுதியில் மட்டும் தான் இருக்க முடியும் என்று. Right? People had to go from different places to go and meet Jesus where he was. வந்துட்டு இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திப்பதற்காக வந்துட்டு மக்கள் வந்துட்டு வெகு தூரத்துல செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. But God wanted his presence with us all the time. வந்துட்டு ஆனா தேவன் வந்துட்டு அவருடைய பிரசன்னத்தை எல்லா இடத்திலும் எல்லாரும் மக்கள் மத்தியில் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார். But the Holy Spirit couldn't dwell in us because we were impure and unholy. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மத்தியில் வாழ முடியாது, ஏனென்றால் நம்ம இதயத்துக்குள்ள வந்துட்டு அதிகமான பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். So first we had to be purified. For that he had to be sacrificing. வந்துட்டு முதலாவதாக நம்ம வந்துட்டு கழுவப்பட வேண்டும், பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும். Then he had to rise from the dead, and then the Spirit will come upon us. ஆதலால் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார், அதுக்கு பிறகு அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். Amen. Now you see, we can approach the throne of grace in confidence. வந்துட்டு இயேசுவுடைய அந்த கிருபை ஸ்தலத்தை நம்ம செல்ல முடியும் எப்படி என்றால் தைரியத்தோடு. Where was the throne of grace? எங்க இருந்தது அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலம்? For centuries it was in the tabernacle or in the temple. வந்துட்டு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் வந்து அந்த ஆலயத்தில் இருந்தது. For a brief time, around 33 years, the throne of grace was among people as Jesus in flesh. ஆனால் 33 வருடம் காலம் மட்டும் ஜனங்களுடைய மத்தியில் அந்த கிருபையின் ஸ்தலமானது உலாவிக் கொண்டிருந்தது. Now the throne of grace has come to be among us and in us.
ஆனால் இப்பொழுது அந்த சிங்காசனம், கிருபையின் சிங்காசனம் நம்ம மத்தியில் இறங்கி இருக்கிறது. 1 Corinthians 3:16 and 17 says, 1 கொரிந்தியர் 3 அதிகாரம் 16-17. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறது என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா? ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார். தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது, நீங்களே அந்த ஆலயம். Amen. So here Paul is actually talking about church being the temple of God. இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் சபைதான் வந்துட்டு தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது என்று. Right? So God's temple is the church. தேவனுடைய ஆலயம் தான் தேவனுடைய இருக்கிறது. God dwells among us in the church. அதாவது தேவன் வந்து நம்ம சபைக்குள்ள வந்துட்டு நம்ம மத்தியில் வாழ்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். Right? Then in chapter 6 verse 19 to 20 it says, do you not know that your bodies are the temple of Holy Spirit? உங்களுக்கு வசனம் சொல்கிறது போல உங்களுக்கு தெரியாதா உங்களுடைய உடலானது வந்துட்டு பரிசுத்த ஆவியினுடைய தேவாலயமாக இருக்கிறது என்று. Who is in you, whom you have received from God, you are not your own, you are bought at a price, therefore honor God with your bodies. வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு விலைக்கு வாங்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள், அதனால வந்துட்டு உங்களுடைய உடல் நிமித்தமாக தேவனை வந்து கனம் செலுத்துங்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது. Now you see the progress. Right? They could see the temple before. Nobody could go into the throne of grace ever before. Then the curtain was torn. Jesus was taken up to heaven. Then the Holy Spirit has come. And where is he? God is now dwelling in our bodies. You see that change happen? Amen. What a miraculous blessing it is. What an amazing, immeasurable blessing it is for God himself to dwell in us. Earlier, God had chosen one place in the world, Jerusalem, to have his dwelling. But now God has chosen every single person who believes in him to be his body, to be made as the temple of God. வந்துட்டு ஆரம்பத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அந்த தேவாலயம் இருந்த தேவாலயம் முடிந்த பிறகு இயேசு கிறிஸ்து மரித்து பரலோகம் சென்றார். அதுக்கு பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். இன்றைக்கு தேவாலயம் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்துட்டு எருசலேம் பட்டணத்தில் மட்டும்தான் இருந்தது. இன்றைக்கு பார்த்தோம் என்றால் எல்லோருடைய மத்தியில் வந்துட்டு தேவன் வாசஸ்தலமாக இருக்கிறார். That is why God says here, and again for that, to make a temple, David had to buy the land to make the temple. Even though he didn't make it, it was his son who made the temple later, but he paid a price. Even though Arwana offered him free, he said, I will not take this free. I will pay a price and buy it to make the temple. Now, in the same way, God has purchased our bodies, our life, not with gold or silver, but with precious blood of Jesus. He purchased it to make it into a temple. நாம் பார்க்கிறோம் தாவீது ராஜா எப்படி வந்து தேவாலயத்துக்காக வந்து இடத்தை வாங்கினாரோ விலை கொடுத்து, அதே போலத்தான் நம்மள எல்லோரும் தேவன் வந்து விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார். எப்படி என்றால் தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி வாங்கினார். Then he says, you are not your own, you belong to God. Amen, brothers and sisters. Our bodies, our very life belongs to God. And think about it. He himself has purchased this land, this body, to build his temple. To have his everlasting presence. What a blessing it is. வேதம் சொல்கிறது போல நீங்கள் உங்களுக்கு சொந்தம் கிடையாது. ஏனென்றால் தேவன் நம்மளை வந்து விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார். ஏனென்றால் நம்ம மத்தியில் நம்முடைய உடலில் வந்துட்டு அவருடைய தேவாலயத்தை உருவாக்கத்தக்கதாக. Hebrews 10:19 to 23. எபிரேயர் 10 அதிகாரம் 19 படிக்கலாம். ஆகையால் சகோதரரே, நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணினபடியால் அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய இரத்தத்தினால் நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கப்படியினாலும் தேவனுடைய வீட்டின் மேல் அதிகாரியான மகா ஆசாரியர் நமக்கு ஒருவர் இருக்கிறபடியினாலும் துர்மனசாட்சி நீங்கி தெளிக்கப்பட்ட இருதயம் உள்ளவர்களாயும் சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரம் உள்ளவர்களாயும் உண்மையுள்ள இருதயத்தோடும் விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்தோடும் சேரக்கடவோம். அல்லாமலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கை இடுகிறதிலே அசைவில்லாமலும் உறுதியாயிருக்க கடவோம். வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறாரே. Amen. Amen. So here we again see Jesus is mentioned as the high priest. இந்த இடத்துல திருப்பி பார்க்கிறோம். ஏனென்றால் தேவன் வந்துட்டு
கிறிஸ்து இயேசு வந்து பிரதான ஆசிரியர் என்று Now, அழைக்கப்படுகிறது. we still need a priest. நமக்கு இன்னும் வந்துட்டு பிரதான ஆசிரியர் And this தேவைப்படுகிறது. priest is different because this priest never dies. The earlier priest had to die one day. வந்துட்டு இந்த பிரதான ஆசிரியர் எப்பொழுதும் மரிக்க மாட்டார். முதல்ல இருந்த பிரதான ஆசிரியர் மரித்து விடுவார். And when other priests offered sacrifices in a copy of what is in heaven, Jesus offered his own unblemished blood into heaven, into the real presence of God. வந்துட்டு இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் என்னன்னா நகலாக கொண்டு வந்த அந்த ரத்தத்தை ஆரம்ப காலத்தில் இருந்ததானால் இயேசு கிறிஸ்து சொந்த ரத்தத்தை தியாகம் செய்தார். The priests, when they entered the temple, they could never sit down. There was no stool, there was no chair. They could never sit down because they had to enter, do the work and come out. But when we see after Jesus has done everything, where is he now? He is seated at the right hand of God. வந்துட்டு ஆலயத்தில் பிரதான ஆசிரியர் உள்ள செல்லும் பொழுது வந்துட்டு உட்கார்றதுக்கு நாற்காலி இருக்கவில்லை. அவர்கள் உள்ள செல்ல வேண்டும், காரியத்தை முடித்துவிட்டு வர வேண்டும். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். Why is he mentioned as seated? ஏன் இயேசு கிறிஸ்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் பரலோகத்தில் என்று? Remember the last words Jesus spoke. It is finished. இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தை, கடைசி வார்த்தைகள் யோசிச்சு பாருங்கள், முடிந்து விட்டது. The work of the priest is finished, so he is now seated. வந்துட்டு பிரதான ஆசிரியருடைய வேலை முடிந்து விட்டது, அதனால் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். Amen. And so here it says in verse 20, by a new and living way opened for us through the curtain, that is his body. So Paul is telling that the curtain is the body of Christ. When that was broken, when his body was broken, now through Jesus we can enter into the presence, into the throne of grace with confidence. வந்துட்டு சுத்த ஸ்தலத்தை நம்ம பிரவேசித்து தக்கதாக வந்துட்டு இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய உடலை வந்துட்டு திரையாக கிழித்து நமக்கு வழி விட்டிருக்கிறார் என்று சொல்கிறது. Now we'll come to a conclusion. Revelation 22 verse 14 says, "Blessed are those who wash their robes, and they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city." Revelation 22 verse 14. ஜீவ விருட்சத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவர்களாவதற்கும் வாசல்கள் வழியாய் நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். Right? Now you remember the tree. Where was the tree of life? ஜீவ விருட்சம் எங்க இருந்தது? In the Garden of Eden, isn't it? ஏதேன் தோட்டத்தில் அல்லவா? Right? Why man was banished and the cherubim was guarding? So that the man will not reach out to the tree of life. Now what is written? When Jesus comes back a second time, what's going to happen? Right? All those who have washed their robes in the blood of Christ, all those who are cleansed by the blood of Christ, every single disciple has an access to the tree of life. வந்துட்டு ஆரம்ப காலத்துல பார்க்கிறோம் என்னவென்றால் ஏதேன் தோட்டத்தில் அந்த 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 ஜீவ விருட்சத்தை விட்டு விரட்டப்பட்டார். ஆனால் இப்பொழுது என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இயேசு கிறிஸ்து உடைய ரத்தத்தின் நிமித்தமாக கழுவப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் வந்துட்டு அந்த ஜீவ விருட்சத்தை அடைய முடியும் என்று. Revelation 2:7 also says the same thing. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. So the first paradise was in the Garden of Eden. முதலாம் இடம் பரலோகம் போல இருக்கிற ஒரு இடம் வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஏதேன் தோட்டத்தில் பார்க்க முடிந்தது. Right? Now man was banished from the paradise. Now we have a chance to regain the paradise. வந்துட்டு மனிதன் வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஏதேன் தோட்டத்துல இருந்து விரட்டப்பட்டான், திருப்பி அதை பெறுவதற்கு வழி உண்டாக்கினார். Right? That new paradise is heaven. அந்த புதிய இடமானது வந்துட்டு பரலோக ராஜ்யமாக இருக்கிறது. Right? And Jesus is up there waiting for us to come after our death on the day of judgment to receive us into the paradise. இயேசு கிறிஸ்து ஆவலோட காத்து கொண்டிருக்கிறார். நம் மரித்த பிறகு இல்லை என்றால் நியாயத்தீர்ப்பு நாள் முடிந்த பிறகு then we can freely eat from the tree of life. பிறகு வந்துட்டு சுலபமாக அந்த ஜீவ விருட்சத்திலிருந்து நம்ம வந்துட்டு உண்ண முடியும், சாப்பிட முடியும். Fear is removed. எல்லாம் அச்சம் நீக்கப்பட்டது. Right now we can approach the throne of grace in confidence. வந்துட்டு அந்த கிருபையின் சிங்காசனத்தை வந்துட்டு தைரியமாக நம்ம செல்லலாம். As John says, on that day we will see him as he is. வந்துட்டு அந்த நாளில் தேவனை நம்ம தேவன் எப்படி இருக்கிறார் அப்படி பார்க்க முடியும். We will be like him.
அதே போலதான் நாமளும் மாறுவோம் என்று. What a blessing it is. எப்படியாப்பட்ட ஆசீர்வாதம். Amen, brothers and sisters. What a blessing it is. And all this is made possible that we can enter the paradise, we can reach out and eat from the tree of life, and we can have everlasting life. Not just an everlasting life, a life in the presence of God, with confidently approaching the throne of grace forever and ever. And that blessing has come because there was a huge price paid on the cross. நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த கிருபையானது வந்துட்டு அற்புதமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. ஜீவ விருட்சத்தை நம்ம செல்ல முடியும், தேவன் மத்தியில் இருக்க முடியும். எப்படி முடிந்தது என்றால் தேவன் தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தின் நிமித்தமாக அவர் தியாகம் செய்து. Until then we have the Spirit living in us. We need to continue to celebrate because we are still in the presence of God. வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து தொடர்ந்து கொண்டாட வேண்டும். ஏனென்றால் இயேசு தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்ம வாழ்ந்து So கொண்டிருக்கிறோம். brothers and sisters, let us make sure that we use our life, our bodies, all for the glory and honor of God. வந்துட்டு சகோதரர்களே, இன்னைக்கு நம்ம தீர்மானம் எடுக்கலாம், நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய மகிமைக்காக வாழ்வோம் என்று. Treat our bodies as true temple of God. வந்துட்டு உண்மையான தேவனுடைய ஆலயத்தை போல நம்முடைய உடலை வந்துட்டு உபயோகம் செய்யலாம். I hope you understood what Jesus done on the cross. நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு உணர்ந்து கொண்டிருந்தீர்கள், புரிந்து கொண்டிருந்தீர்கள் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக என்ன This செய்தார் என்று. intimacy that we have lost for ages is now being restored. நம்முடைய நெருங்கிய உறவு தேவன் மத்தியில் தொலைந்து போய்விட்டது, இன்றைக்கு திருப்பி கொடுத்திருக்கிறார். Are you grateful for this blessing? இன்றைக்கு நன்றி கடனோடு இருக்கிறோமா? If you are grateful for it, let us celebrate Jesus every moment of our life. இன்றைக்கு நன்றி கடனோடு இருந்தீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டாடலாம். As we read read just before, let us proclaim him till he comes. வந்துட்டு எப்படி நாம் படித்தோமோ ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு வருவதற்கு வரைக்கும் வந்துட்டு அவரை வந்துட்டு வெளிப்படுத்தி கொண்டாடலாம். We can share about this amazing Jesus to everybody. And once when a person believes and follows him, even they get this opportunity to approach the throne of grace with confidence. இன்றைக்கு இந்த இயேசுவை பற்றி மற்றவர்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம். அவர்களும் கீழ்ப்படிந்து தேவனை கொண்டாடும் பொழுது நாமளும் தேவனை மகிமை செலுத்தலாம். To God be the glory. நன்றி. There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. There's a